নমস্কাৰ নিউজ নাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই মাইনা চাওঁ আহক কি আছে আজি আমাৰ সংবাদত জিলা উপায়ুক্ত সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হৈ যায় এখন সংবাদমেলত উপস্থিত আছিল যোৰহাট জিলাৰ অভিভাৱক সচিব নিউজ নাওৰ এক ৰিপৰ্ট অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰধান সচিব This has also become very important for the reason that apna lokal jane that there is a new variant called Omicron variant which has come. Ami a variant jetia pratham bar ke covid hoisile aur ami Wuhan dekhilo ami before we could even realize ki Wuhan ki hoise ami yat mane amar kiman impact hoise economically and social life iman impact hoise ami before we could even imagine it hoi hoise. So now when we know that there is a variants are two kinds. Normally a variant of interest we call the VOI or a variant to call variant of concern. Mane jitu variant or kande ami alop habdan thaki bola. So variant of concern mane for various reasons mane that transmission to fast hobo pare naiba amar immune system kenekwa react koribo naiba amar vaccines na thakar thait hote ebo mane that these variants will develop. So it is very important ki ami complete kore dibo lage. Now if there is a variant which comes in, then the entire state and entire district will get affected and our entire social economic system will again come back to what it was before. It will mean nibisa aji ami jeneko asu and because of our massive effort of vaccination due to normalcy hoye ase ei normalcy ami barkarar rakhibole we have to complete this at any cost. This is a call not only of the Honorable Prime Minister, our Chief Minister has also taken it extremely regarding that there is this till the last person. And how important it is not only his concern, mane manujo ne ore nai, amar society mane bhalo kar. Apni apnar mane kakut boha manu yadi mane lua nai, vaccination lua nai, or if he is vulnerable, and he yadi mane COVID to pai, apnar mane problem hobo. So it is our complete responsibility, not only of that person, but of our society. Our community responsibility is that everybody should be vaccinated. Only then we are safe. Especially in view of this new variant, we have to ensure that we are completely done. So we can't ghare gore goi bola ami etu kori bola ami hath uthaisu. Of course yat mane sab polling stations to dia ase DC side koise aur amar target to kiman ase ami koisu mota moti target to 15500 atto beshi aur kam hobo pare. But we will go individually, personally, all the officers will go individually, personally, meet all these people, and within 6 days I hope, our officials and also the media who have to give full publicity and responsibility. শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱাৰ সহযোগত উৎপল দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24/7 যোৰহাট যোৰহাটত হত্যাৰ বলি হোৱা আছু নেতা অনিমেষ ভূঞাৰ ডেৰগাঁৱৰ বাসগৃহত শোকাকুল পৰিৱেশ যোৰহাটত হত্যাৰ বলি হোৱা আছু নেতা অনিমেষ ভূঞাৰ ডেৰগাঁৱৰ খকনগুৰিৰ বাসগৃহত শোকাকুল পৰিৱেশ সমবেত হৈছে বহু লোক উপস্থিত হয় যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী তেখেতে অনিমেষৰ ভাতৃৰ সকলো দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে ইয়াৰ উপৰিও দোষী ব্যক্তিক উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে লাজ পাইছোঁ যোৰহাটৰ যিটো ঐতিহ্য যোৰহাটত কিছুমান ঘটনা নঘটা নহয় আগতেও হৈছে কিন্তু এনেকুৱা ঘটনা বোধ কৰা আগতে হোৱা নাই নগৰ মাজমজিয়াত এই গোটেই ঘটনাটো এছ পি ঘৰৰ পৰা 400 মিটাৰ থানাৰ পৰা 300 মিটাৰ
মই সদায় পুলিচক এটাই কথাই কওঁ, ৰাজনীতিবিদ হিচাপে কেতিয়াও বেয়া মানুহ মই প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাই। পিছ কৈছোঁ মই কওঁ যে আপোনাৰ বেয়া মানুহ পালোঁ, মোৰ ভাইটি পালোঁ, সোমাই দিওঁ। কিন্তু কিবা এটা হৈছে যে আজিকালি মই যেতিয়া SP বা DC OC আহে, তেওঁলোকৰ মূলত চিনাকি হয়, মই কওঁ যে টাউনত যদি কিবা ঘটনা ঘটে আপুনি লোকৰ নপঠিয়াব, নিজে যাব টাউন এৰিয়াটোত। গাঁৱত বা অন্য জেগাত হ'লেতো অন্য মানুহ যাব লাগিব। সেইকাৰণে ঘটনাটো হ'ল এনেকুৱা হ'ব পাৰে, একো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু এইটো মানে আমাৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ কথা। ক'ৰবাত যদি অশিক্ষিত মানুহৰ মাজত হ'লহেঁতেন বেলেগ কথা। আৰু মই কালি ৰাতি 11টামান বজাত যেতিয়া মই প্ৰত্যেকেই টিভিত আপোনালোকে যিবিলাক দেখুৱাইছে, তাত দেখিছোঁ এজন পুলিচে টানি আছে মানুহকেইটাক। তেওঁৰ প্ৰাইমেৰী ডিউটি আছে তেওঁলোকক টনাতকৈ পুলিচক ফোন কৰি যাতে ইমিডিয়েট অহা ব্যৱস্থাটো। মোৰ সন্দেহ হয় এই মানুহবিলাকৰো কিবা কিবি তাত হাত আছে নেকি, এই যিবিলাক দস্যু তেওঁলোকক হয়তো প্ৰটেকশ্যন কৰাৰ কিবা কথা আছে নেকি। মই সেই অঞ্চলটো অলপ কিছুমান বেয়া মানুহৰ অঞ্চল, অলপ তেনেকুৱা হয় দেই, কিন্তু মানে এনেকুৱা কথা হ'ব নোৱাৰে। তাত যে ট্ৰাক ষ্টেণ্ডটো আছে তাত কিছুমান দালাল কিছুমান থাকে, আৰু আমি সেইকাৰণে মই DC লগত ৰাতিপুৱা কথা পাতিছোঁ যে কিবা এটা উইল হেভ টু ফাইণ্ড এ ৱে আউট। সেই জেগাটো ক্লিন কৰিব লাগিব, ভাল কৰিব লাগিব। আৰু আগতো ইমান তললৈ যাওঁ বুলি ভবা নাই। কেতিয়াবা মই শুনো কাৰোবাৰ কেতিয়াবা কিবা কাজিয়া লাগে তেওঁলোকৰ মাজতে, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বুলি ভবা নাই। কালি কিবা এটা আনফৰ্চুনেটলি মই গুৱাহাটী যাব গৈছিলোঁ এদিনৰ কাৰণে। কালি আমাৰ এখন উন্নয়নমূলক মিটিং আছে, ৰাতিও মিটিং 10:30 বাজিছে মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট চেণ্ট্ৰেলৰ তাত। মই কাৰণে মিটিংখন কৰি থাকোঁতে মোক নগাঁৱৰ MLA মোক কথাটো ক'লে। মই লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ফোন কৰিলোঁ, তেওঁ মোক আধা ঘণ্টাৰ পিছত তেওঁ মোক ক'লে যে মই কথাটো গম পাইছোঁ দাদা জনাম। তেওঁ কিবা বিচাৰটো লৈ আছিলে বতৰো। মই আধা ঘণ্টাৰ পিছত তেখেতে মোলৈ যোগাযোগ আমি হ'লোঁ আৰু মোক গোটেই ডিটেইলছখিনি ক'লে। পৰিয়ালটোৰ কথা আমি চাবই লাগিব, চৰকাৰে চাবই লাগিব, আৰু মোৰ দায়িত্ব এটা আছে। মই গাঁৱৰ মানুহক কৈছোঁ যে যোৰহাটৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে মোৰ পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি মোৰ নিজৰ দায়িত্ব আগলৈকে থাকিব। মই প্ৰতিনিধি থাকোঁ নাথাকোঁতো বৰ ডাঙৰ কথা নহয়। আৰু দ্বিতীয় কথা যে আপুনি যিটো কথা কৈছে যে আমি শাস্তি সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব, উপযুক্ত শাস্তিৰ ইয়াত যাতে আইনৰ, কাৰণ আইনৰ থ্ৰুৰেদি হয়, গতিকে আইনৰ যাতে কোনো ক্ষেত্ৰতে সুৰুঙা নাথাকে তাৰ কাৰণে আমি উপযুক্ত লয়াৰ আমি তাতে নিয়োগ কৰিম। মই নিজে কৈছোঁ এই কথাটো, মই নিজে সেইটো আৰু এতিয়া মই গোটেই কথাটোত মই পুনৰ কৈছোঁ মই খুব লজ্জানত হৈছোঁ যোৰহাটৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে। চাওক, আমি এটা কথাই জানো, ইয়াৰ পৰা এই অঞ্চলৰ পৰা আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্য আৰু 2জন গৈছিল। যাওঁতে তাত বৰ্বৰভাৱে দিন দুপৰত যোৰহাট মাজমজিয়াত মানে হত্যা কৰা হ'ল। আৰু আক্ৰান্ত লোকক সহায় কৰিবলৈ যাওঁতে এই ঘটনাটো হৈছে। এটা মানৱীয় দৃষ্টিভংগী ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যসকলৰ আছে। এগৰাকী সাংবাদিক আছিল প্ৰতিদিন টাইমৰ, প্ৰণয় দত্ত আছিল, বিদ্যুৎমন বৰুৱা আছিল। গতিকে তেওঁলোকে বাৰেপতি কৈছে যে আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ। বিপদত পৰা নাগৰিকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈছিল, সহায় কৰিবলৈ যাওঁতে এই আক্ৰমণ। তেওঁলোকক কিন্তু সহায় নকৰে। না আচৰিত কথা সেইটোৱে। গতিকে প্ৰশাসনৰ প্ৰতি ভয় নোহোৱা হৈছে। গতিকে বিপদত পৰা লোকৰ প্ৰতি ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্য বা সাংবাদিক বন্ধু বা সকলোৱে এটা মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে তেখেতক আক্ৰান্ত লোকজনক সহায় কৰিবলৈ গৈছিল। সহায় কৰিবলৈ যোৱা লোকৰ ওপৰত যদি এনেধৰণৰ বৰ্বৰ অত্যাচাৰ কৰা হয়, হত্যা কৰা হয়, তেতিয়া সমাজখনৰ কোনফালে গৈ আছে, সমাজখনৰ কোন দিশে গৈ আছে, এইটো কিন্তু পৰ্যালোচনা কৰিব লাগিব। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত যোৰহাটৰ ৰাইজ আজি ওলাই আহিছে, কালিও প্ৰতিবাদ কৰিছে, আজিও প্ৰতিবাদ কৰিছে যোৰহাটৰ ৰাইজে উচিতভাৱে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু যোৰহাটৰ ৰাইজে এইটো কথা দেখুৱাব খুজিছে যে আমি এই দুৰ্বৃত্তৰ লগত আমি নাই, দুৰ্বৃত্তসকলক কঠোৰ শাস্তি দিয়ক। সেই কথা তেখেতসকলৰ সচেতন ৰাইজ আজি ওলাই আহিছে। গতিকে আমাৰ কথাটো হ'ল যে আক্ৰান্ত লোকক সহায় কৰিবলৈ যাওঁতে, মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে সহায় কৰিবলৈ যাওঁতে হত্যা কৰা হ'ল। প্ৰশাসনৰ প্ৰতি ভয় নাই। এই প্ৰশাসনৰ প্ৰতি ভয় কিয় নাই সেইটো চৰকাৰে ভাবি চাওক। আৰু সেইকাৰণে তাৰ উত্তৰ এটাই হ'ব লাগিব যে হত্যাকাৰী প্ৰত্যেকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব, প্ৰত্যেকজনক, আৰু প্ৰত্যেকজনক দৃষ্টান্তমূলক কঠোৰ শাস্তি দিব লাগিব। গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থাকিলেই নহ'বতো, কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগিব। আৰু জানিব লাগিব যে এনেধৰণৰ যোৰহাটৰ মাজমজিয়াত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'লে এনেধৰণৰ কঠোৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱা যায়। গতিকে চৰকাৰে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, প্ৰতিশ্ৰুতিখিনি ফলাফললৈ ৰূপান্তৰ কৰি দেখুৱাওক। গোটেই কথাটো হ'ল তেওঁলোকে আগে পিছে যোৱাৰ নিচিনা যোৰহাট টাউনৰ মাজৰ নিৰ্মল চাৰিআলি বুলি যিটো ঠাই, সেই ঠাইত তেওঁলোকে বজাৰ কৰিম বুলি গাড়ীখনৰ পৰা নামিছিল। আৰু সেইখিনি সময়তে ওচৰতে এগৰাকী ব্যক্তি স্কুটি এখনৰ পৰা পৰি যোৱা দেখা পাইছে। লগে লগে তেওঁক উঠাই তেওঁক শুশ্ৰূষা কৰিব বিচাৰিছিল। আৰু সেইখিনি সময়তে এই অসৎ ব্যক্তিগৰাকী, যিগৰাকী ব্যক্তি পিছত আকৌ
হস্পিটেললৈ খেদি গৈছিল সেই অসৎ ব্যক্তিগৰাকীয়ে মোক মাৰিলে বুলি থিয়ৰি দিছিল গতিকে গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে ইণ্টেনশ্যনেলি এই যিকেইগৰাকী ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্য আটাইকেইগৰাকীয়ে ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত জড়িত এগৰাকী প্ৰতিদিনৰ সাংবাদিক পিছত হৈছিল তাৰ আগত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এই মহকুমা ছাত্ৰ মানে গোলাঘাট মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়া আছিল আৰু আনগৰাকী যিগৰাকী কৰ্মী প্ৰণয় দত্ত তেওঁ এইখন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰথমতে সাংগঠনিক সম্পাদক আছিল আকৌ এছিষ্টেণ্ট জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হৈছিল তাৰ মানে আটাইকেইগৰাকীকে গুৰুলকৈ পিটিছে গতিকে এই কথা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে তেওঁলোকে সুৰুঙা ৰাখি থৈ দিছে আৰু সেইকাৰণে যোৰহাট চহৰৰ মাজমজিয়াত এনে ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পাৰিছে গতিকে অসম চৰকাৰৰ দায়িত্ব খুব শীঘ্ৰে কাৰণ 50-60গৰাকী ব্যক্তিয়ে গোটেই আক্ৰমণটো কৰা ভিডিঅ' ফুটেজ ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা হৈছে গতিকে আটাইবোৰকে চিনাক্তকৰণ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেৰগাঁৱৰ পৰা অনামিকা হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24/7 আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ সদৌ মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত কমলাবাৰীত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ নিউজ নাওৰ ৰিপৰ্ট গোলাঘাট জিলাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ শিক্ষা সম্পাদক অনিমেশ ভূঞাৰ হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত সদৌ মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত কমলাবাৰীত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় অনিমেশ ভূঞাৰ হত্যাকাৰীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰক অসম চৰকাৰে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আইনৰ সুৰুঙাই যাতে দোষী সাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আদি শ্লোগানেৰে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে আছুৰ শোক দিৱস সমূহ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ পতাকা অৰ্ধনিৰ্মিত কৰাৰ লগতে মাজুলীৰ সমূহ ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠান 1 ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হয় সন্ধিয়া প্ৰত্যেক আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাজহুৱা স্থানত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে যোৱাকালি আমাৰ আটাই মৰমৰ ছাত্ৰ সন্থা কৰ্মী সদৌ গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ তথা ব্ৰহ্মপুত্ৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ শিক্ষা সম্পাদক অমিনেশ ভূঞাক যোৱাকালি যোৰহাটত বৰ্বৰভাৱে যি নৃশংস হত্যা কৰিলে সেই নৃশংস হত্যাক আমি গৰিহণা দিয়াৰ লগতে আৰু সেই হত্যাকাণ্ডৰ লগত যিসকল ব্যক্তি জড়িত আছিলে সেই জড়িত ব্যক্তিসকলক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে আমি মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থা তথা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগক আমি দাবী জনাইছো আৰু যোৱাকালি সেই ঘটনাত জড়িত কোনো যাতে ব্যক্তি আইনৰ সুৰুঙাৰ মাজেৰে যাতে সাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে গৃহ বিভাগে বিশেষ ভূমিকা ল'বৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছো আৰু কালি ঘটনাত যিসকল ব্যক্তি জড়িত আছিলে সেই ব্যক্তিসকলৰ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত আমি শাস্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো যদি যোৱাকালি ঘটনাত জড়িত থকা ব্যক্তি যদি কোনোবা সাৰি যায় তেতিয়াহ'লে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা তথা মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাই এই কথা আমি কোনো কাৰণত মানি নলওঁ আৰু যোৱাকালি সেই ঘটনাত জড়িত প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে শাস্তি পাবই লাগিব আমাৰ মানৱ সমাজৰ কাৰণে যোৱাকালি দিনটো আমাৰ কাৰণে এটা মৰ্মাহত দিন বুলি আমি অনুভৱ কৰিছো যে মানৱ সভ্যতা সংস্কৃতি যিমানে আগবাঢ়ি গৈছে মানুহে মানুহৰ প্ৰতি হিংসা ভাৱ কিমানে বাঢ়ি গৈছে এই হিংসা ভাৱ অতি শীঘ্ৰে নাইকিয়া হ'ব লাগে ৰাজপথত মানুহক এনেকে হানি উচি হত্যা কৰাৰ সেই ব্যক্তিসকলক ফাঁচি দিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছো আমি ছাত্ৰ সন্থাই সেই ব্যক্তিসকলক অতি শীঘ্ৰে ফাঁচি দিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছো অন্যথা কিন্তু ইয়াতকৈ আমি প্ৰবল কাৰ্যসূচী সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ল'বলৈ বাধ্য হ'ম আৰু এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছো ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীৰ ওপৰত আৰু যদি এনেকুৱা পুনৰাবৃত্তি ঘটনা ঘটিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মী কোনো কাৰণত বহি নাথাকো এই কথাটো এটা স্পষ্ট কথা মাজুলীৰ পৰা দেৱজিৎ বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24/7 যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাবত এটি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত অনুষ্ঠিত হৈ যায় যোৰহাট লেখিকা সংস্থাৰ ৫৫ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন ২৮ নৱেম্বৰ দেওবাৰে যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত হৈ যায় এখনি মুকলি সভা উল্লেখযোগ্য যে এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানেৰে অনুষ্ঠিত যোৰহাট লেখিকা সংস্থাৰ ৫৫ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনখনিত যোৰহাট চহৰৰ কেইবাগৰাকীও গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকি সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলে অনুষ্ঠানটি উক্ত অনুষ্ঠানতেই ৫খনকৈ মূল্যৱান গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয় অনুষ্ঠানটিৰ আৰম্ভণিতে পৰিৱেশন কৰা এটি সমবেত সংগীতে উপস্থিত সকলোকে মনোমুগ্ধ কৰি তোলে
যোৰহাট লেখিকা সংস্থাৰ আজি পঞ্চদশ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ এয়া দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচী আজি মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হৈছে। 1977 চনতে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা যোৰহাট লেখিকা সংস্থাই আহি এয়া 44 বছৰত ভৰি দিছেহি। যোৰহাট লেখিকা সংস্থা মানে সাহিত্যৰ অনুষ্ঠান, সাহিত্যৰ মালা গাঁথে কলমৰে। এই সাহিত্য অনুষ্ঠানত প্ৰতিগৰাকী সদস্যাই একো এগৰাকী সাহিত্যৰ ভঁৰাল। সাহিত্যৰ জৰিয়তে, কলমৰ জৰিয়তে সাহিত্যৰ বীজ সিঁচি যায় প্ৰান্তৰে প্ৰান্তৰে। আজিও এই লেখিকাসকলৰে 5খনকৈ গ্ৰন্থ উন্মোচন হ'ব ইয়াত। বিশিষ্ট এজন যোৰহাটৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিক আজি সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও 2018 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে 13গৰাকী ব্যক্তিক আমি সম্বৰ্ধনা জনাই আহিছোঁ। যোৰহাটৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি সময়ে সময়ে সম্বৰ্ধনা জনাই আহিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ পৰা আমি অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমি প্ৰত্যেকটো দিৱস, নাৰী দিৱস হওক, ৰাভা দিৱস হওক, শিল্পী দিৱস হওক, প্ৰত্যেকটো দিৱসতে আমি উদযাপন কৰি আহিছোঁ। যদিও কৰোণা মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ কিছু স্থবিৰ হৈ গৈছিলোঁ, তথাপিও আমি হোৱাটছআপ যোগে এই অনুষ্ঠানবিলাক আমি অনুষ্ঠিত কৰি আহিছিলোঁ। যিহেতু আমাৰ উদ্দেশ্য আছিলে যে আমাৰ কলম কেতিয়াও স্থবিৰ হ'ব নোৱাৰে। সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে আমি প্ৰতিগৰাকী সদস্যা বাই ভনী ৰূপে থাকি আমি অনুষ্ঠান সফল কৰি আহিছোঁ। আজিও সেইদৰে আমাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে আজি সভা কক্ষত উপস্থিত আছে। আমিও এই অনুষ্ঠানটি সফল কামনা কৰি আগবাঢ়িছোঁ, যাতে আমাৰ কাৰ্যসূচী সফলভাৱে ৰূপায়িত হয় আৰু ভৱিষ্যতে আমি আৰু নতুন নতুন কাম কৰি যাব পাৰোঁ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24/7 যোৰহাট। আগবাঢ়িছোঁ আজি শেষৰটো বাতৰিলৈ। ডিব্ৰুগড়ত হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে আনন্দ মেলা। ডিব্ৰুগড় হাইস্কুল ফিল্ডত হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ডিজনীলেণ্ড ও আনন্দ মেলা। উল্লেখযোগ্য যে 2 বছৰকাল কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে উৎসৱসমূহৰ লগতে বন্ধ হৈ পৰিছিল মেলাৰ উপভোগ। মেলা বন্ধ হোৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে জীৱন অতিবাহিত কৰাত বহু ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ এখন মেলাৰ লগতে জড়িত থকা প্ৰায় 200-250 পৰিয়াল। লগতে মেলাৰ যিটো ভোগ, সেই ভোগ বৰ্তমান ৰাইজৰ মাজত নোহোৱা হ'ল। সেইবাবে বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় ৰাইজ আহক মেলা উপভোগ কৰিবলৈ। লগতে খন্তেক সময় মেলা উপভোগ কৰি সমস্যাসমূহ আঁতৰাই শান্তি শৃংখলা বৰ্তাই হাঁহি মুখেৰে ঘৰলৈ উভতি যাওক, সেয়ে লক্ষ্য বুলি সংগঠনটোৰ বিষয়ববীয়াই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে। এতিয়া সদ্যহতে আমাৰ ডিচেম্বৰৰ 10 তাৰিখলৈকে পাৰ্মিটেড আমি হৈ আছোঁ আৰু চাওঁ আগলৈ কি হয় দেখা যাওক। ৰাইজ আহিছে, ৰাইজৰ সঁহাৰি ভাল হৈছে। কি কয়? হয় হয়, আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ মেলালৈ আহক, সকলোৱে উপভোগ কৰক। আৰু আমি হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিয়ে এই মেলাখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ এটা আমাৰ বৰ অন্তৰ্নিহিত ডাঙৰ উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্যটো হৈছে যে আমি ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত আমি সংবাদমেল পাতি জনাই থৈছিলোঁ যোৱা বছৰে, কিন্তু লকডাউনৰ কাৰণে কিছু আমি অসুবিধাত পৰিছিলোঁ যে 10,000 কপি শ্ৰীমদ ভাগৱত আমি বিতৰণ কৰি আছিলোঁ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ। তাৰে কাৰণে আমি নিধি জমা কৰিবৰ কাৰণে এই মেলাখন আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। গতিকে আমি সমূহ ৰাইজৰ সহায় সহযোগ উপস্থিতি ইত্যাদি বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে। কি কয়? হয় হয়, আৰু এটা দ্বিতীয় কথাটো কি, চবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে যোৱা 2 বছৰ লকডাউনৰ কাৰণে এই আনন্দ মেলা এটা উদ্যোগ, ইয়াত বহুত এখন মেলাত প্ৰায় 200-300 পৰিয়াল জড়িত হৈ থাকে। এই উদ্যোগটো একেবাৰে বহি মৰহি গৈছিলে আৰু এই উদ্যোগটোক জীয়াই তোলাৰ আমাৰ এটা প্ৰয়াস, যাতে গোটেই মানুহখিনি এই আনন্দ মেলা উদ্যোগটো যাতে পুনৰ জীয়াই উঠে আৰু মানুহবিলাকে নিজৰ জীৱিকা অৰ্জন কৰিব পাৰে, সেয়া উদ্দেশ্য কৰিও আমি এই মেলাখন
অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। কি কয় আকৰ্ষণীয় এইবিলাক আমাৰ এমিউজমেণ্ট আইটেমছবিলাক আছে। জায়েণ্ট হুইল আছে, আপোনাৰ তৰা বুলি এটা হুইল আছে, তাৰপিছত ব্ৰেক বুলি এটা হুইল আছে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালিৰ বস্তু আছে। তাতে আপোনাৰ ডিজনীলেণ্ডত আপোনাৰ মিকি মাউচ আছে, টয় ট্ৰেইন আছে, আপোনাৰ ৱাটাৰ ব'টিং ছিষ্টেম আছে চিলড্ৰেনছ বিল' 10 ইয়েৰৰ কাৰণে। গতিকে বস্তুবিলাক আমি খুব ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে মেলা কৰ্তৃপক্ষই। আৰু কিছুমান আকৰ্ষণীয় বস্তু আছে। তন্দুৰী চাই, এইটো অসমত নহৈছিলে, তন্দুৰী চাইৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ধৰক এনেকৈ কিছুমান যথেষ্টখিনি আকৰ্ষণীয় বস্তু আছে, আৰু ৰাইজে আহি চাবহি পাৰে, উপভোগ কৰিব পাৰে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24/7 যোৰহাট। নিউজ নাওৰ বাতৰি আজিলৈ ইমানেই। বিভিন্ন বা বাতৰি আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকক নিউজ নাও 24/7। ধন্যবাদ। সকলো ধৰণৰ সুবিধা থকা ট্ৰেভেলাৰ ICU, এম্বুলেন্স, য'ত থাকিব ভেণ্টিলেটৰৰ সুবিধাৰ লগতে ডিফেব্ৰিলেটৰ, অক্সিজেন মনিটৰ আদি। কোনো ৰোগী যদি ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী বা অসমৰ যিকোনো চিকিৎসালয়লৈ যাবলগীয়া হয় তেন্তে আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 7002157385 নম্বৰত ফোন কৰিলে আমি ততাতৈয়াকৈ আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ 24 ঘণ্টাই সাজু।